स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वार्स एंड केबल्स विचार तकरार। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मसला लंबे समय तो अटकिया होया है। वार-वार दलीलां अपीलां देने के बावजूद भी वो सिंह ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ भी पूरियां कर चुके ने, वो सिंह ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ कमज़ोर भी हो चुके ने, मानसिक तशद्दद का शिकार हो चुके ने, पर फिर भी उन्होंने जेलों के विच कैद करके रखा होया। सरकारां ਦੀਆਂ अणदेखियां कह लो या कानून ਦੇ ਵਿੱਚ दायरे 'ਚ रह के ये सारे काम करने पैने ने, ये दलीलां कह लो, पर बंदी सिंह हाले भी जेलों के विच ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ हक हकूक की गल करते हुए उन्होंने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करवा सकते हो। गल निकल के सामने आ रही है कि गुरु पातशाह का, गुरु नानक पातशाह का जो 550वां प्रकाश पुरब मनाया गया तो केंद्र सरकार वालों ये कहा गया सीगा कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा किया जाएगा। उस तो बाद भी ये रिहाई पॉसीबल क्यों नहीं हो पाई, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा हो रहा। सवाल आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से भी चुकया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। करनैल सिंह पीर मुहम्मद साहब बुलारा श्रोमणी अकाली दल के, जसपाल सिंह मंझपुर साहब मुखी ने पंजाब अलायंस के, दविंदर सिंह जी प्रेजिडेंट ने संत सिपाही ग्रुप लुधियाना तो, सुखदेव सिंह फगवाड़ा कोआर्डीनेटर ने अलायंस सिख जथेबंदियों के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। एक बार फिर तो दर्शकों मोटा मोटी जानकारी दे दईए। तुसीं देखिया होना कि गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब तो एक वड्डा मार्च निकलिया सीगा जिहड़ा गवर्नर हाउस तक कढ़िया गया और इस मंग नूं लैके कढ़िया गया कि जिहड़े सिंह जिन्हां ने अपणियां सज़ावां पूरीआं कर लईआं ने, उस काले दौर दे विच जो कुछ घटनाक्रम होया, वो सारे घटनाक्रम तो बाद उन्हां नूं सज़ावां होईआं, वो सज़ावां पूरीआं कर चुके ने, उस दे बावजूद उन्हां नूं जेलां दे विच डक के क्यों रखिया होया। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुੱਲਰ की एग्जाम्पल भी दित्ती जाती है। वो शख्स जिन्हें अपनी जिंदगी का वड्डा हिस्सा, अपनी ता उम्र जवानी जिहड़ी वो जेल दे विच हंडा दित्ती, जो सरीरक पक्षों भी कमज़ोर हो चुके हैं, मानसिक पक्षों भी कमज़ोर हो चुके हैं और जिन्हां दे बारे ये कहा जा रहा है कि वो अतवादी ने, उन्हां दे बड़े संगीन इल्ज़ाम ने, उन्हां तो खतरा हो सकता है। एक और शख्स जिहड़ा सही तरह तुर भी नहीं सकता, जिहड़ा खड़ा भी नहीं हो सकता, जिहड़ा ढंग नाल खा भी नहीं सकता, उसनूं किस तो खतरा ये समझण दी गल जरूर हैगी है। शुरुआत मैं जसपाल सिंह मंझपुर होरां तो करांगा। मंझपुर जी, जिहड़ी वख-वख जथेबंदियों वालों डिमांड की जा रही है कि जिन्ने सिंह ने, पहला तो मैं थोड़ी जी जानकारी लोगों तक पहुँचानी जरूर चाहना थोड़े जरिए। आम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये किहड़े बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की मांग की जा रही है, उन्होंने की क्राइम किया सी और इत्थों तक भी देश का कानून ये कहता है कि जिहड़े अपणियां सज़ावां भुगत चुके ने तां भी वो जेलों दे विच रहण। देखो, सब तो वड्डी गल तो मैं देश के कानून तो ही शुरू करूँगा जी। देश का कानून जो भारतीय संविधान है वो यही कहता भी इक्वैलिटी बिफोर लाओ सारे सिटीजन। एक पासे जे 5 साल की कैद कट्टण तो बाद उम्र कैद CBI केसां दे विच बंदियां नूं जिहड़े झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 25-30 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5-6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗਾ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਹੀਨੀਅਸ ਸੀ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ
ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ 20, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਆ। 7 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾੜਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਦਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। 2 ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 32ਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਮੰਜਪੁਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਪਰੋਲਾ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2015 ਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਸੀ 17/12/2019 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ 9/12/2021 ਨੂੰ। ਸੋ 9/12/2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਜਪੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਟਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਰੁਕਾਵਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 8 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜਨੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੋੜਨੀ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 161 ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਲਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਗੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ